सबको मानव शरीर दिया है, हम बहुत आभारी हैं। हम पशु बने होते, प्राणी पक्षी, हमारा क्या अस्तित्व रहता। भगवान आपने कितना सुंदर मानव जन्म दिया है, बार बार मिले न मिले क्या पता। रामचरितमानस तुलसी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, परमात्मा तक पहुंचने का कोई साधन है तो ये मानव शरीर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवार, पाई न जेहि पर लोक सवार। बड़े भाग मानुष तनु बड़े भाग मानुष तनु सुर दुर्लभ सब ग्रंथ सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गाव। इसलिए भगवान को आभार व्यक्त करें। सुबह में आंख खुल गई, भगवान को कोई शिकायत नहीं, भगवान को कोई फरियाद नहीं, आभार व्यक्त करें। भगवान बहुत कुछ सामर्थ्य दिया आपने, किन शब्दों में मैं आपकी कृपा का वर्णन कर सकूं। बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। ऐसे बोलते रहो तो बहुत कुछ देते रहेगा। आपने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं देंगे। ये प्रकृति हमारी वाणी को सुनती है, हमारे अंदर से जो विचार प्रकट हो रहा है ये भी सुनते हैं। क्योंकि भगवान शिव जी ने दक्ष महाराज को कहा था, दक्ष महाराज जो आप बोलते हैं वही आपके जीवन में होने वाला है, जो आप सोचते हैं वही होने वाला है, जो विचार की तरंगे हैं आपके जीवन में ये सार्थक होने लगेगी। इसलिए कभी ऐसा वाणी वर्ताव कभी नहीं करना चाहिए दूसरों के अहित में हो, अकल्याणकारी हो, कभी नहीं। इसीलिए मैं ऋषि मुनि ने सूत्र दिया है, विश्व का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सर्वे भवन्तु, ऐसा सूत्र इसीलिए दिया है। सबको सुख मिलना चाहिए, सबको आरोग्य मिलना चाहिए। किसको आरोग्य मिलेगा? दूसरों के आरोग्य की कल्पना जो संकल्प करते हैं, दूसरों के सुख का भाव करते हैं, उनको मिलता है सुख। इसलिए ऋषि मुनियों का प्राचीन सूत्र दिया, सर्वे भवन्तु, सर्वे भवन्तु, सबका मंगल होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। दूसरों के सुख की कल्पना, दूसरे के आरोग्य की कल्पना, ये हमारे लिए फलित होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। भगवान ने ऋषि मुनियों को पूछा कि ऋषि मुनियों आपको क्या चाहिए? ऋषि मुनियों ने मांग लिया कि सबको सुख मिले, सबको आरोग्य मिले। भगवान ने कहा सबको न मिले, जिनका भद्रभाव होगा, जिनके अंदर से भद्रता होगी, उनको मिलता है। पात्र बनना पड़ेगा। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु मतलब देखना, दूसरों के लिए सुख का भाव करते हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। इसीलिए कथा को श्रवण करके भगवान शिव जी ने कह दिया, मुझे सुख नहीं, मुझे परम सुख मिला है। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी,
कथा सुनकर क्या हुआ? राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सभी दुखों का निवारण भगवान की कथा है। सुनी महेश परम सुख सामान्य सुख नहीं, जिन सुख का कोई विराम नहीं, जिन सुख का कोई पूर्ण विराम नहीं, ऐसा परम सुख। और जिनको सत्संग में सुख नहीं मिलता ना, उसको कहीं सुख नहीं मिलेगा। जीवन का एक अंग सत्संग होना चाहिए। जिन्होंने एक अंग सत्संग बना लिया, समझो उनका जीवन ही धन्य है। इसलिए ऋषि मुनि देवता सभी कथा प्रेमी है, सत्संग प्रेमी है। अरे देवों का देव महादेव भी कथा प्रेमी है। कथा कह भी सकते अत्र वक्ता महादेव, लगे कहन हरि कथा रसाला। और जहां कथा श्रवण करने के लिए भी पहुंच गए भगवान स्वयं शिव। कुंभ ऋषि ने भगवान राम की कथा कही और कथा श्रवण करने के बाद स्वयं महादेव ने कहा कि आप कुछ मेरे पास से मांगे। भारत के ऋषि ने कुछ भी नहीं मांगा, शिव जी दे रहे हैं। कौन गलती करता है मांगने में? लेकिन भारत के ऋषि ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति रहे। महादेव ने बार बार भगवान प्रभु राम को कहा था। राम जी ने कहा बाबा बस अविचल भक्ति रहे, हमारी भक्ति कभी विचलित न हो। ऋषि मुनियों ने भी यही कहा था कि भगवान आपके चरणों में हमारी भक्ति रहे। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई। ऋषि को पूछकर भक्ति का दान दिया, भक्ति मांगी और कुछ नहीं। धन संपत्ति वैभव बहुत लोगों को मिला, लेकिन वहां कोई शांति नहीं मिली। लेकिन जिनके पास भक्ति है उनके जीवन में शांति की अनुभूति है। कभी भी मन अशांत है तो आपके घर में छोटा सा मंदिर है, वहां माला लेकर बैठ जाइए। कभी व्यवहार ठीक नहीं चल रहा है, कंपनी फैक्ट्री ठीक नहीं चल रही है, तो और कोई उपाय नहीं, सुबह में जल्दी उठकर बस भगवान के आगे जाप करने के लिए बैठ जाइए। भजन से सब कुछ सही हो सकता है। इसलिए कभी हताश निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान आपके साथ हैं, आपके पास हैं, आपके आसपास हैं, लेकिन उसके लिए आपको भजन करना पड़ेगा, निरंतर उसका स्मरण करना पड़ेगा। तो भगवान कभी आपको कहीं अटकने नहीं देते हैं। इसलिए ऋषि ने क्या मांगा? ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। ऋषि ने कहा मुझे भक्ति चाहिए, और भगवान ने अधिकार समझकर भक्ति का दान दिया। कहीं शंभु अधिकार नहीं पाई, कहीं शंभु अधिकार पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन रहत है गिरनाथ। और बाद में मुनिष ने विदा मांगी त्रिपुरारी। भगवान शिव और सती ने कुंभ ऋषि के पास से विदा मांग ली। शिव और सती विचरण करने लगे। त्रेता युग चल रहा था। राम जी का दर्शन हुआ, लक्ष्मण जी को देखा और भगवान शिव जी जय जयकार करने लगे। क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों वन में विचरण कर रहे थे, सती की शोध में निकले थे, क्योंकि सती का हरण हो गया था। राम जी अद्भुत लीला कर रहे थे, आंसू गिर रहे थे और झाड़ झाड़ पानो पान को पूछ रहे थे। और भगवान शिव जी ने प्रणाम इसीलिए किया, भगवान आप सब कुछ जानते, भूत भविष्य और वर्तमान है, तभी आप कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं। और मेरे महादेव जी को विष्णु की लीला बहुत प्रिय है। पची राम जी का चरित्र हो या चाहे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी का चरित्र हो, भगवान शिव जी को विष्णु की लीला बहुत प्रिय है। इस लीला में निरंतर रत रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। और राम जी के पूरे चरित्रों में शिव जी आसपास ही रहे, कदम कदम पर भगवान शिव रहे। और भगवान द्वारकाधीश के जीवन चरित्र में देखो, भगवान शिव उसके साथ आसपास रहे। कभी जोगी बनकर, कभी गोपी बनकर, कोई न कोई अद्भुत अद्भुत लीला भगवान शंकर जी करते ही रहे हैं। जय जयकार किया महादेव ने। सती के मन में संशय हुआ,
शिव जी ने समझ लिया सती का भाव। सती बोली नहीं तो भी महादेव ने समझ लिया कि सती के मन में संशय है, क्योंकि चेहरा सब कुछ जवाब दे सकता है। आपकी मुखाकृति का भाव, आप नाराज है कि प्रसन्न है, आपके जीवन में भक्ति है कि नहीं है, सब कुछ हम छुपा सकते, लेकिन मेरे चेहरे का भाव कभी हम छुपा नहीं सकते। और शिव जी ने कहा जाइए सती, परीक्षा कर लीजिए, लेकिन विवेक का जतन करिए। लेकिन सती ने विवेक का जतन नहीं किया, विवेक नहीं रखा। सती सीता का रूप लेकर गई, राम जी के सामने खड़ी रही। भगवान राम और सती का सुंदर संवाद है, और सती का संशय मिटा, और स्वयं सती भगवान शिव जी के सामने आई, और महादेव ने सब कुछ धान लिया और सती का त्याग कर दिया। देवताओं ने जय जयकार किया, और सती पूछने लगी कि महादेव सब जय जयकार क्यों करते हैं? तब महादेव ने कहा हम कैलाश जाकर सुंदर संवाद करेंगे, वार्तालाप करेंगे, मार्ग में कुछ नहीं बोलेंगे। शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा। शिव और सती दोनों पहुंचे कैलाश। सती शिव जी को बहुत सारी प्रश्नोत्तरी करें, इससे पहले बाबा ध्यानस्थ हो गए, मौन हो गए। जीवन में भी ध्यान रखना, ऐसा समय घर में हो तब मौन रहना उचित रहता है। शिव जी बोल सकते थे, बहुत कुछ सती को कह सकते थे, लेकिन शिव जी ने कुछ भी सती को नहीं कहा है। और दाम्पत्य जीवन दिव्य बनाना है तो मौन रहने से दिव्य बनेगा दाम्पत्य। बोलने से किसी का दाम्पत्य जीवन दिव्य नहीं रहा। शिव जी ने मौन धारण कर लिया, एक भी शब्द नहीं। महादेव कह सकते हैं कि आपको सीता का रूप लेने की क्या जरूरत थी, मैंने आपको कहा था ध्यान रखना, विवेक रखना, लेकिन शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा। आज 48 साल बीत गई, ऐसे नहीं बीतती है ना। एक दूसरे ने बहुत कुछ छोड़ा होगा, है ना। अब 2 साल के बाद 50 पहुंच जाएगी, 50वीं एनिवर्सरी होगी। कब एक दूसरे को जावा आदि होगा। कभी लक्ष्मी जी बोलते हैं तो विष्णु मौन हो जाते हैं, कभी विष्णु बोलने लगते हैं तो लक्ष्मी उसका काम करने लगती है। तब दाम्पत्य जीवन दिव्य बनता है। एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। शिव जी मौन रहे, शिव जी के पास बहुत कुछ सीखने जैसा है। महादेव मौन रहे, जो कि महादेव जी सती को आदर भी देते थे और सती को प्रेम भी करते थे। और महादेव जैसा जो सती को आदर और प्रेम अवर्णनीय है, कोई वर्णन भी नहीं कर सकते। बाद में 87,000 साल बीत गई और सती ने क्षमा मांगी। इसी समय भगवान ने प्रसन्नता से नेत्र खोल दिए और उनके सामने भगवान की कथा कहने लगे। सती कथा सुन रही है, भगवान शिव जी कथा कह रहे हैं। ऐसा प्रसंग बना दिया कि सती को कोई प्रश्न करना ही नहीं पड़ा, प्रश्न करने के लिए अवकाश ही नहीं दिया। महादेव कथा गाने लगे। लेकिन हुआ ऐसा, आकाश मार्ग में सभी देवता जा रहे थे। तब सती के मन में संशय हुआ कि सभी देवता कहां जाते होंगे। कथा में विक्षेप किया। तब शिव जी ने कहा कि सती, कथा जीवन का अमृत है, इनमें कुछ विक्षेप नहीं करना चाहिए। और सती बार बार पूछने लगे। तब महादेव ने कहा, सती आपके पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, लेकिन यज्ञ में कोई कल्याण का भाव नहीं है, एक अभिमान का भाव है। मैं कुछ करके दिखा सकता हूं, और मुझे आमंत्रित नहीं किया। मुझे नहीं आमंत्रित किया, इसलिए आपको भी आमंत्रित नहीं किया है। अभिमान युक्त किया गया सत्कर्म कितना ही बड़ा हो, लेकिन कोई फल नहीं देता। लेकिन नम्र और शरणागत होकर छोटा सा सत्कर्म, श्रद्धा से किया हुआ छोटा सा सत्कर्म बहुत बड़ा फल दे सकता है। लेकिन श्रद्धा विहीन किया गया कोई भी यज्ञ पूजा अर्चन कोई फल नहीं। इसलिए जो कुछ जीवन में सत्कार्य करते हैं उसका यश भागी भगवान को बनाइए। भगवान आप मुझे अवसर दे रहे हैं, इसलिए मैं सत्कार्य कर सकता हूं। मेरा कोई सामर्थ्य नहीं भगवान, ये आपकी कृपा का फल है। और देवालय शिवालय जाकर भी भगवान को ऐसा ही कहना चाहिए, भगवान मैं आज शिवालय पहुंचा हूं, मैं नहीं पहुंचा
तूने मुझे आमंत्रित किया है, इसीलिए मैं शिवालय पहुंचा हूं, इसीलिए मैं आज आपकी पूजा, आपका अर्चन दर्शन कर रहा हूं। ये तेरी कृपा है, बाकी आप कृपा नहीं करते तो मैं यहां कैसे आ सकता हूं। इसलिए कभी भी आपको माला जप करने की मन करें तो भगवान का आभार व्यक्त करना, भगवान धीमहि आपने मुझे श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान की, तो आज मुझे विचार उठ रहा है कि मैं माला कर रहा हूं। जीवन के विचारों के तरंगों को समझने का प्रयास करें। और महादेव ने सती को कहा, सती नहीं जाना है, हमारा कल्याण नहीं है, यज्ञ में किसी का मंगल नहीं होगा, किसी का कल्याण नहीं होगा। तो अभी आप कथा से परिचित हैं, महादेव ने ना कही तो मैं सती गई प्रजिश नगर में। नगर में पैर रखा, इतने गण साथ में थे। गुजराती में कहूं तो सती प्रजिश नगर में पहुंचा અને ગણની એટલી બધી લાયન હતી કે કૈલાસના દ્વાર સુધી હતા। કેટલાય ગણોનો ત્યાં નામાવલી છે, મુખ્ય મુખ્ય પ્રધાન પ્રધાન ગણોનો નામાવલી છે। प्रजेश नगर में प्रवेश किया सती ने, नगरवासी सभी अनादर करने लगे, अपमान करने लगे, नहीं बोलने जैसे शब्द सुनाने लगे। ये दुनिया है भाई। देखो जरा, जब सती तपस्या करके प्रजेश नगर में आई थी तब नगरवासियों ने सम्मान किया, पुष्प की वृष्टि की, जय जयकार किया सती का। हमारे राजा के पुत्री सती ने बहुत बड़ा तप किया है। नगरवासी पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे, सती का जय जयकार कर रहे थे। वही सती, वही नगर के लोग, वही नगर के रास्ते हैं। आज यही लोग निंदा कर रहे हैं, यही लोग आज सती को देखकर अपना रास्ता बदलने लगे, सती के लिए भली बुरी बात करने लगे। इसलिए बहुत हृदय से मैं कहता हूं, आपकी कौन प्रशंसा कर रहा है, आपकी कौन निंदा कर रहा है, उनसे दूर रहो। जीवन को सुरक्षित बनाना है और मानसिक प्रफुल्लित रहना है, तो कभी आपको प्रशंसा भी सुननी नहीं है। प्रशंसा अहंकार को अंकुरित करती है। अपना बहु कोई वखाण करवा लगे तो अंदर थोड़ुक तो थाय देवो कि मारा जेवो कोई नहीं आ दुनिया में। अने जो निंदा आपणे सांभळीए तो पण अंदर थी डिप्रेशन आवी जाए कि आ माणस मारा माटे आवुं बोलतो हशे। घणी वार एवुं थाय, जे माणस उपर आपणे लागणी प्रेम होय અને બીજો માણસ વચ્ચે એમ કહે કે આ માણસ તમારા માટે આવા ગંદા ગંદા શબ્દો, એ સમયે આપણને એ માણસ પ્રત્યે ધૃણા થવા લાગે। એટલે નિંદાથી ને સ્તુતિથી બંનેથી દૂર થવું પડે। પ્રશંસા પણ સાંભળવાની આદતી નહીં બનવાનું, અને ભૂલતી નિંદા આપણે નિંદા સાંભળવાની નહીં। ઘણા લોકો હોય ને કે આ પેલા ભાઈ તમારા માટે આવું બોલતા હતા, આવું કહેતા હતા, એને કહેવાનું ભાઈ તું જા, તો મને માનસિક હતાશ નહીં કરે। અને આ વસ્તુ આપણે તો કરવાની જ નથી। આપણે જેટલા બેઠા છીએ, તમારા મોઢે કોઈ કહ્યું ભાઈ પેલા ભાઈ આમ છે, તો એ ભાઈને આપણે વગર પગારે નોકરી કરવાને જ જવાનું અહીંયા। અને પહેલા તો એકબીજાની ખરાબ વાત કરવા માટે એકબીજાને મળવું પડતું હતું, હવે તો ઓનલાઈન શરૂ થઈ ગયું। મોબાઈલ ઉઠાવ્યો નથી કે સંદેશ પહોંચાડ્યો નથી, કહેતો હતો ને કહેતીથી તો દૂર રહીએ। જીવન બહુ નાનું છે, 70-80 વર્ષ કે 100 વર્ષનું જીવન આ કોઈ જીવન છે? જીવન જીવવાનું તો 60 વર્ષ સુધી હોય, બાકી 60 બુઢી નાઠે, પછી તો ધીમે 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 બધું ઓછું થવા લાગવાનું છે। બંગલામાં ભંગાણ પડવાનું છે, બંગલામાં જીર્ણોદ્ધાર કરવો પડે, પછી તો બંગલાને ટેકા મૂકવા પડે, હાઈ બીપીની ગોળી લેવી પડે, લો બીપીની ગોળી લેવી પડે, ડાયાબિટીસની ગોળી લેવી પડે, ઊંઘવાની ગોળી લેવી પડે, જાગવાની ગોળી લેવી પડે, ખાઈએ તો પચાવવાની ગોળી લેવી પડે। એ બધું જીર્ણોદ્ધાર કહેવાય, જીર્ણોદ્ધાર। મંદિર જૂનું થયું છે, જૂનું તો થયું રે દેવળ મારું, જૂનું તો થયું। ગાવું નથી અંદર, ચિંતા નહીં કરો। આ ભજન આવતો ને પેલા આપણે, જૂનું તો થયું રે દેવળ મારો હંસલો નાનો ને, ગાવું છે। જૂનું તો થયું રે દેવળ, જૂનું તો થયું મારો હંસલો નાનો ને દેવળ, જૂનું તો થયું હે મારો હંસલો નાનો ને દેવળ, જૂનું તો જૂના ભજનો। इसीलिए સમાજનું કાંઈ નક્કી નહીં, ક્યારે આપણા માટે શું બોલે, ક્યારે આપણા માટે શું બોલે।
અને આપ સૌને મારી હૃદયની પ્રાર્થના, કોઈની પણ ખરાબ વાત તમે સાંભળી છે તો એ વાત એના સુધી પહોંચાડવી નહીં. કોઈ માણસને આપણે પ્રસન્ન ન કરી શકીએ તો કોઈ વાંધો નહીં, પણ આપણા વ્યવહાર, વાણી, વર્તનથી કોઈ માણસ આપણાથી નારાજ તો થવો જ ન જોઈએ. અને આપણા વાણી વર્તનથી કોઈ પ્રસન્ન થાય તો સમજી લેવું તમે મહાદેવની પૂજા કરી છે, એ શંકર ભગવાનની પૂજા છે. અરે સ્વયં મહાદેવે પણ કહ્યું છે, કોઈ જીવને તમે પ્રસન્ન કરો, કોઈ જીવને રાજી કરો, કોઈ જીવને તૃપ્ત કરો તો મને તૃપ્ત કરવાનું જ પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ કે હર જીવ એ મારું સ્વરૂપ છે, એવું ભગવાન શિવે કહ્યું છે. હર જીવ એ મારું સ્વરૂપ છે. તેથી જે કાંઈ દુનિયામાં દેખાય, जिधर देखो इधर तू ही जहां जहां नजर मारी फरे છે યાદી ભરી છે આપને. ખૂનીના ખંજરોમાં, પ્રિયાના ચુંબનોમાં, હરે હરી ગર્જનામાં દરેક જગ્યાએ ઈશ્વરનો વાસ છે. ઈશ્વરની સાક્ષી જીવન જીવવામાં આવે, ઈશ્વર ઉપર વિશ્વાસ રાખીને જીવન જીવવામાં આવે તો જીવન સુરક્ષિત પણ રહે, જીવન આનંદિત પણ રહે છે. સતીનો અનાદર થયો, સતીનું અપમાન થયું. સતી પિતાજીને આંગણે ગઈ, મહેમાનો અપમાન કરવા લાગ્યા છે. કારણ કે દક્ષ મહારાજે બધાને કહી દીધું હતું કે સતી જો આવે તો કોઈ તેને આવકાર નહીં આપવાનો. તેથી દક્ષની વાત સૌ સ્વીકારતા હતા. પણ મહેમાનોની વચ્ચે બેઠેલી માં વીરણી, માં તો કેવી રીતે રહી શકે? દીકરીને જોઈ માં મહેમાનોની વચ્ચેથી ઊભી થાય છે, દોટ મૂકી અને દોડે છે અને સતીને પોતાના ગળે લગાડે છે. માં ને દીકરી ભેટીને મળે છે. બધાને ઝાલી શકાય પણ માના પ્રેમને કોઈથી ઝાલી ન શકાય, અને માના પ્રેમનું વર્ણન પણ ન થઈ શકે. એ તો જે માએ પોતાની દીકરીને સાસરે વળાવી હોય અને દીકરી જયારે આંટો આવે અને જયારે માની પાસે કાંઈ ન હોય તો પણ સિંધડીએથી કાંઈ છોડી અને દીકરીને રાજી કરવા માટે માં જયારે આપતી હોય, બેટા આ લઈ જા, તું આ લઈ જા, આ લઈ જા, આ લઈ જા. ત્યારે દીકરી સાસરે ગઈ હોય અને ઘરે આંટો મારવા પિયરમાં આવે ને પછી પાછી સાસરે જતી હોય ત્યારે માં જે આમ વલખા મારતી હોય કે મારી દીકરીને આપ, મારી દીકરીને આપ. માની પાસે કાંઈ ન હોય તો પણ હડેલા ટકમાંથી એક ચીંધડીમાં કાંઈ થોડું ઘણું સાચવેલું હોય એ પણ એ માં દીકરીને આપતી હોય છે. મારી દીકરી મારા ઘરેથી રાજી થઈને જાય. અને તમારા ઘરમાં સાસરે ગયેલી દીકરી ક્યારે આવે અને માં દીકરી બેઠી બેઠી સુખ દુઃખની વાતો કરતી હોય તો ભાભીએ ખૂબ રાજી થવું જોઈએ અને કહેવું જોઈએ કે આજે ઘરનું કામ બધું જ હું કરીશ. બેન ઘણા સમય આવ્યા છે તો માં દીકરી તમે પ્રેમથી સુખ દુઃખની વાતો કરો. આવો સ્વભાવ માણસને બહુ લોકપ્રિયતા આપે છે. સારા કપડા પહેરવાથી લોકપ્રિયતા મળે કે ન મળે ખબર નહીં, પણ આપણા સુંદર સારા વ્યવહારથી જરૂર લોકપ્રિયતા મળે છે. માના દીકરી બહુ ભેટીને મળ્યા છે અને માએ કેટલું સુંદર આશ્વાસન આપ્યું કે બેટા સતી, સાચી વાત છે, તારા પિતાજીને આમંત્રણ નથી આપ્યું. તારા પિતાજીનો સ્વભાવ છે બેટા, બધા જ મહેમાનો આવી ચૂક્યા હતા પણ બેટા તું નહીં આવી હતી, મારો પ્રસંગ અધૂરો લાગતો હતો. અને આપને સૌને ખબર છે કે આપણા ઘરના પ્રસંગો દીકરી વગર અધૂરા લાગે. અરે જેને દીકરી નથી મળે તો સંસાર પણ અધૂરો લાગે છે, જેને દીકરી નથી મળે તો દાંપત્ય જીવન પણ અધૂરું લાગે છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં દીકરીનો બહુ મહિમા છે અને આમાંથી જેને જેને ભગવાને દીકરીઓ આપી છે ને એવા દંપતીના હૃદયથી મારા પ્રણામ છે. દીકરી ભગવાનનો વિશ્વાસ છે. દીકરી મારી લાડકવાઈ. જેના ઘરમાં દીકરી હોય તો ઘર કેટલું ભીરું ભીરું લાગે છે. એક પંક્તિ સંભળાવું. અને આવા દેશમાં દીકરાનો તો જરૂર સાચવવા જોઈએ પણ દીકરા કરતા વધારે આવા દેશમાં દીકરીઓને સાચવવી પડે છે. દીકરીઓ સચવાઈ ગઈ તો આપણી સંસ્કૃતિ સચવાઈ ગઈ ને. સંસ્કૃતિના રક્ષક જરૂર પુરુષો હોઈ શકે છે પણ સંસ્કૃતિના રક્ષકો ખરેખર તો આપણી દીકરીઓ છે. સંસ્કૃતિની રક્ષક આપણી માં છે. દીકરી મારી લાડકવાઈ, લક્ષ્મીનો અવતાર. જેને જેને ભગવાને દીકરીઓ આપી છે એ દંપતી કેટલા ભાગ્યવાન હોય છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં જેટલો મહિમા દીકરાનો છે
એટલો જ મહિમા દીકરીઓનો પણ છે ને. ઋષિમુનિઓ ભૂલ ન કરે કે દીકરાનો જ મહિમા ગાય. એ તો સમજાવવાનો અભાવ રહ્યો હોય એથી દૂધ પીતી કરી, ભ્રૂણહત્યા કરી, દીકરીઓની હત્યા, ઘણું બધું થયું સમાજની અંદર. મને ખબર છે ત્યાં સુધી હું જયારે નાનો હતો ત્યારે સમાચારમાં એક જ વસ્તુ વાંચવા મળતી હતી કે પ્રામસ ફાટ્યો અને પુત્ર વધુ સળગી ગઈ. પ્રામસ ફાટ્યો, પેલા પ્રામસ આવતા ને હવા ભરવાના કેરોસીનના, પ્રામસ ફાટ્યો અને પુત્ર વધુ સળગી ગઈ. એવું કોઈ દી ન સાંભળ્યું કે પ્રામસ ફાટ્યો ને સાસુ સળગી ગઈ. આ સત્ય ઘટના છે. જાજે ભાગે આવી ઘટના મેં અખબારમાં વાંચી છે. પ્રામસ ફાટ્યો ને જમાય સળગી ગયો, આવું કોઈ દી ના સાંભળ્યું. આ પ્રામસ ફાટે એટલે પુત્ર વધુ જ કેમ સળગે? દહેજના ખપ્પરમાં ખપી ગઈ, મેણાટોણાના ખપ્પરમાં ખપી ગઈ, નણંદના ત્રાસથી પ્રામસ ફાટ્યો, સાસુના ત્રાસથી પ્રામસ ફાટ્યો. આવી તો કેટલી કેટલી દીકરીઓ અગ્નિમાં હોમાઈ ગઈ છે. એ તો હવે સમાજમાં કંઈક જીવવા જેવું થયું છે. અને જાગૃત માણસોએ સમાજમાં બહુ કામ કર્યું છે. પહેલી તો સતી પ્રથા બંધ કરાવી. કેવી ભયંકર આપણા દેશમાં સતી પ્રથા હતી ભારત દેશની અંદર. પેલીને સતી ન થવું તો પકડીને એની સાથે સળગાવી દેતા હતા. આવી પ્રથા શરૂ થઈ હતી. ડાયા માણસો જાગ્યા, સતી પ્રથા બંધ થઈ. પછી દૂધ પીતી, કારણ કે દીકરાને દહેજ આપવાનું હોય. બાપ દહેજ કેવી રીતે પૂરી પાડી શકે? દહેજ પ્રથા સમાજમાં બંધ કરાવવામાં આવી. દૂધ પીતી. અને પછી ટેકનોલોજીનું સંશોધન થયું, ભ્રૂણ હત્યા. ખબર પડે માને પેટમાં દીકરી છે, તરત ભ્રૂણ હત્યા શરૂ થઈ. અને સમાજમાં ડાયા માણસોએ ખૂબ કામ કર્યું છે. અને ભારત દેશમાં કેટલા આંદોલનો થયા, બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો. તેથી જેને જેને ભગવાને દીકરીઓ આપી છે સમજી લેજો કે ભગવાનના ખૂબ મોટા આશીર્વાદ છે કે ભગવાને તમને દીકરી આપી છે. તેથી આપણે સૌની દીકરીઓના માનમાં, અને દીકરી સાસરે હોય ને તો તેને સંભાળ લેતા રહેજો. દીકરી મારી લાડકવાઈ, લક્ષ્મીનો અવતાર. એ સુવે તો રાત પડે, જાગે તો સવાર. દીકરી મારી લાડકવાઈ, લક્ષ્મીનો અવતાર, લક્ષ્મીનો અવતાર. માન દીકરી બહુ જ પ્રેમ અને આદરથી મળ્યા છે. કારણ કે માં તો માં છે ને. અને પિયરમાં માં ના હોય તો ભાઈ પિયરમાં જવું માણસને ના ગમે ને. આપણું પિયર ક્યાં સુધી? આપણા મા બાપ હોય ત્યાં સુધી. પછી ભાઈ જો ભાભીના હાથમાં ન આવ્યો હોય તો પિયરમાં આપણો પગ રહે. બાકી જો ભાઈનો કબજો ભાભીએ લઈ લીધો હોય તો પછી ભગવાન બચાવે. તેથી બહેનો દીકરીઓ આંગણે આવે ખાલી હાથ ન જવી જોઈએ. સાધુ બ્રાહ્મણ આંગણે આવે ખાલી હાથ ન જાય. અતિથિ આવે ભોજન વગર ન જાય. આંગણે આવે કોઈ આવકાર વગર ન જાય. એ આપણું ગૃહસ્થાશ્રમ ધર્મ છે. મા વીરણી કહે છે, બેટા યજ્ઞનાળના દર્શન કર, પછી પાછી આવ, આપણે સુખ દુઃખની વાતો કરીએ. પણ માને ખબર નથી કે સતીની છેલ્લી મુલાકાત છે. ના જીવનમાં કોઈને ખબર નથી કોની પહેલી મુલાકાત ને કોની છેલ્લી મુલાકાત. એટલે જીવનમાં જે મળે તેની સાથે મધુર અને વિવેક ભરેલો વ્યવહાર કરીએ. કોઈની સાથે તિરસ્કાર ભરેલો, ધૃણા ભરેલો વ્યવહાર ન કરીએ. કથાથી પરિચિત આપણે સૌ સતયજ્ઞ નારાયણના દર્શન કરવા જાય. શિવજીનું કોઈ સ્થાન નથી. પિતાજીને કહે છે, પિતાજી સતીનું અપમાન કરે છે. સતી યોગાગ્નિને પ્રગટ કરીને પોતાના દેહનો ત્યાગ કરે છે. અને સતી અંત સમયે ભગવાન વિષ્ણુને યાદ કરી અને જન્મો જન્મ સુધી મને શિવજીનું સાનિધ્ય મળે એવી પ્રાર્થના કરે છે. અને સતી પોતાના દેહને શાંત કરે છે. ભગવાન શિવજીને કૈલાસમાં ખબર પડે છે
જટામાંથી વીરભદ્રને કાલીને પ્રગટ કરે છે. વીરભદ્રને આજ્ઞા કરે છે દક્ષના અભિમાનને દૂર કરો. વીરભદ્ર અને દક્ષનું યુદ્ધ થાય છે અને ભૃગુ ઋષિ યુદ્ધ રોકવા માટે પ્રયાસ પણ કરે છે. યુદ્ધ અનિવાર્ય રહ્યું અને યુદ્ધના પરિણામ સ્વરૂપે દક્ષનું ધરતી મસ્તક અલગ થયું. યજ્ઞકુંડમાં બળીને ભસ્મ થયું. ભૃગુ ઋષિએ આ બધું જોયું અને દક્ષના કલ્યાણ માટે ભૃગુ ઋષિએ મહાદેવને પ્રાર્થના કરી છે અને ભૃગુ ઋષિની પ્રાર્થનાથી મહાદેવ ત્યાં પ્રગટ થયા છે અને કહ્યું મહાદેવજી ભૃગુએ કહ્યું ભગવાન મારે દક્ષને જીવિત કરો. પશુનું મસ્તક લાવવામાં આવે છે. સજીવન મંત્રનો પ્રયોગ કરી દક્ષ મહારાજને પશુ મસ્તક વડે જીવિત કરવામાં આવે છે. પ્રાર્થના કરે છે દક્ષ મહારાજ અને ભગવાન શિવજી દક્ષને બહુ મોટો બોધ આપે છે. ભગવાન શિવ અને દક્ષ મહારાજનો સુંદર સંવાદ છે. અંતે દક્ષ મહારાજની પ્રાર્થનાથી લિંગ રૂપેણ સતમઃ અનુગ્રહાય લોકાનામ દક્ષેશ્વર મહાદેવ લિંગ સ્વરૂપે ભગવાન પ્રગટ થાય છે અને ભગવાન શિવ સ્વયં સતીના શબને લઈને ફરવા લાગે છે. ક્યારેક સતીનું શબ હાથમાં રાખે છે, ક્યારેક સતીનું શબ કંધા પર રાખે છે, ક્યારે બેસે તો ગોદમાં સતીનું શબ રાખે છે. ભગવાન શિવજીની આવી અદ્ભુત લીલા જોઈ દેવતાઓ વિષ્ણુ ભગવાનને કહે છે ભગવાન શિવજીનો સતી પ્રત્યેનો પ્રેમ અને સતી પ્રત્યેનો આદર અદ્ભુત છે. કોણ પુરુષ સતીનું પત્નીનું મૃત્યુ થાય અને શબને લઈને ફરતો રહે? અને દક્ષિણી ગ્રંથોમાં એ પણ કહેવાનું છે કે સતીએ પોતાના દેહનો ત્યાગ કર્યો તેનું દુઃખ મહાદેવને બહુ થયું. તેથી સતીના શબને લઈને ભગવાન શંકર હિમાલય પહાડોમાં ફરતા રહે છે અને જ્યાં જ્યાં સતીના શબને લઈને જાય છે ભગવાનની શિવજીની આંખોમાંથી અશ્રુબિંદુ પડે છે અને જ્યાં જ્યાં શંકર ભગવાનની આંખોમાંથી અશ્રુબિંદુ પડ્યા છે ત્યાં ત્યાં વૃક્ષ પ્રગટ થયા છે અને એ વૃક્ષને ફળ આવ્યા છે અને એ ફળના બીજને આપણે રુદ્રાક્ષ કહીએ છીએ. રુદ્રની આંસુ દ્વારા પ્રગટ થયેલા ફળ એ શિવજીની કરુણાનું પ્રતીક છે. એ રુદ્રની કરુણાનું પ્રતીક છે. તેથી જે કોઈ રુદ્રાક્ષ ધારણ કરે છે ભગવાન શિવજી તેને દુઃખમાંથી મુક્ત કરે છે. તેથી રુદ્રાક્ષ પહેરવા જોઈએ. રુદ્રાક્ષ આપણી રક્ષા કરે છે. રુદ્રાક્ષ આપણને દુઃખમાંથી મુક્ત કરે છે. તેથી રુદ્રાક્ષ એ ભગવાન શિવજીની કરુણાનું પ્રતીક છે. અલગ અલગ મતાંતર જરૂર હોઈ શકે છે પણ રુદ્રાક્ષ સાક્ષાત ભગવાન શિવનું સ્વરૂપ છે. રમરુદ્ર રોગનાશાય ધન્વંતરી હે રુદ્ર. સાક્ષાત ભગવાન ધન્વંતરીનું પ્રતીક એ રુદ્રાક્ષ છે. તેથી ભાઈઓ બહેનો વડીલોએ દરેકે 24 કલાક રુદ્રાક્ષ પહેરવો જોઈએ. જે અપવિત્રતાનું વર્ણન ન કરી શકો એવી અપવિત્ર અવસ્થામાં પણ રુદ્રાક્ષને પહેરી શકાય છે. કારણ કે રુદ્રાક્ષ આપણને અપવિત્ર હોય તો પવિત્રતાનું દાન કરે. 24 કલાક જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધી દરેક માણસે રુદ્રાક્ષ પહેરવો જોઈએ. એક પલ કે લીએ ભી રુદ્રાક્ષનો કોઈ દિવસ ત્યાગ ન કરવો આવી ભગવાનની આજ્ઞા છે. તેથી દેવતાઓ ઋષિ મુનિ સબ રુદ્રાક્ષ ધારણ કરે છે. ભગવાન વિષ્ણુ જે ચક્રને આજ્ઞા કરે છે ચક્ર છૂટે છે. સતીના અંગના ટુકડાઓ જ્યાં જ્યાં નીચે પડે છે અંગ ત્યાં શક્તિપીઠોનું પ્રાગટ્ય થાય છે. ભગવાન શિવજી ધ્યાનસ્થ બને છે. સતી અંત સમયે વિષ્ણુ ભગવાનને યાદ કર્યા હતા અને શંકર ભગવાનનું નામ લઈ સતીએ દેહનો ત્યાગ કર્યો. તેથી સતીનો બીજો જન્મ નગાધિરાજ હિમાલયને ત્યાં થાય છે. નામ પાર્વતી રહે છે. શિવજી ધ્યાનસ્થ છે અને પાર્વતીનો જન્મ હિમાલયને ત્યાં મા મેનાવતીને થયા છે અને મેનાવતીને ત્યાં જન્મ થયો એનું પણ કોઈ કારણ હોય છે. તે કારણ હેમગીરી ગુરુ જાય જન્મે પાર્વતી તનુ પાય. નારદજી પાર્વતીને આગળ ભગવાન મહાદેવનો મહિમા ગાય છે અને પાર્વતીનું મન શિવજીમાં હરી ગયું છે અને અંતે પાર્વતીએ કહ્યું કે નારદજી મને કઈ માર્ગદર્શન કરો કે મારે ભગવાન મહાદેવ સાથે વિવાહ કરવા છે. નારદજીએ પાર્વતીને સુંદર તપનું માર્ગદર્શન આપ્યું છે. શિવજી ધ્યાનસ્થ છે. પાર્વતી શંકર ભગવાનને મેળવવા માટે હિમાલય પહાડમાં તપ કરે છે. વચ્ચેના સમયમાં તારકાસુર નામનો અસુર થાય છે અને વરદાન માગે બ્રહ્માજી પાસેથી કે શિવપુત્ર દ્વારા મારું મૃત્યુ થાય છે. મૃત્યુનું કારણ મળે છે. તારકાસુરનો ત્રાસ વધવા લાગે છે. દેવતાઓ નિર્ણય લે છે. પાર્વતી શંકર ભગવાન સાથે વિવાહ કરવા માટે તપ કરે છે. તો શંકર ભગવાનને સમાધિમાંથી જગાડીએ આપણે. શિવ અને પાર્વતીના લગ્ન થાય તેના દ્વારા પુત્ર જન્મે તો તારકાસુરનો અંત આવે. પણ જગાડે કોણ? પ્રશ્ન ઉભો થયો. અંતે કામદેવને કહેવામાં આવ્યું. કામદેવ રતિ સાથે મહાદેવને જગાડવા માટે જાય છે
પણ ભગવાન શિવજી ત્રીજા નેત્રમાંથી અગ્નિ જ્વાળાઓને પ્રગટ કરી કામને બાળીને ભસ્મ કરે છે, રતિને વરદાન આપે છે. જે જગ્યાએ કામને બાળીને ભસ્મ કર્યા તે જગ્યાએ ભગવાન શિવ કામેશ્વર લિંગ તરીકે પ્રગટ થાય છે અને અનેક વરદાનો શિવજી રતિને આપે છે. અંતે ભગવાન ફરીવાર ધ્યાનસ્થ બને છે. દેવતાઓ નારદ પાસે જાય છે. નારદ સાથે લઈ શિવજીને પ્રાર્થના કરે છે. મહાદેવ સમાધિમાં જાગે છે. દેવતાઓએ વિનંતી કરી કે ભગવાન આપના વિવાહ હિમાલય પુત્રી પાર્વતી સાથે થાય, આપના દ્વારા સંતાન જન્મે તો તારકાસુરનો અંત થાય, દેવતાઓના દેવલોક સુરક્ષિત રહે, સ્વર્ગલોક સુરક્ષિત રહે, આપણો ધર્મ સુરક્ષિત રહે. તેથી સનાતન ધર્મની રક્ષા માટે ભગવાન તમે હિમાલય પુત્રી પાર્વતી સાથે લગ્ન કરો. તેથી શિવજી સ્વયં વિવાહ કરવા માટે તૈયાર થાય છે. મહાદેવજી સપ્ત ઋષિઓને કહે છે કે જાઓ પાર્વતીને આશીર્વાદ આપો, એમનું તપ પૂર્ણ થયું છે, એમની સાથે વિવાહ કરવા માટે હું હા કહું છું. શંકર ભગવાન કૈલાસ ગયા. પાર્વતી પોતાનું તપ પૂર્ણ કરી હિમાલય નગરમાં આવે છે અને ત્યારબાદ શિવ અને પાર્વતીના વિવાહની સુંદર કથા છે, અદ્ભુત અલૌકિક કથા છે. ડાક, ડમરુ, નફીરી, રણશંગી, ભૂત, પ્રેત સાથે ભગવાન શિવજીના ચિત્ર વિચિત્ર વિવાહની કથા છે. શિવ અને પાર્વતીના વિવાહ થાય છે અને શિવ અને પાત્રનું વિચરણ થાય અને દેવતાઓનું ધૈર્ય જતું રહે છે. જે વનમાં શિવ પાર્વતી વિચરણ કરતા હતા તે વનમાં દેવતાઓ પ્રવેશ કરે છે અને એ સમયે શિવ અને પાર્વતીના મિલનનો સમય હતો અને દેવતાઓની પુકાર સાંભળતા મહાદેવજી દેવતાઓને વારે આવે છે. અંતે શિવજીએ કહ્યું કે દેવતાઓ, આપના સુખ માટે યોગ્ય સંતાનની આવશ્યકતા હતી. નિયતિ જે નિર્ણય લે એ થઈ શકે. શિવજી દ્વારા તેજ પ્રગટ થયું અને દેવતાઓને આપ્યું છે. પૂરી પ્રક્રિયા થઈ અને શિવજીના તેજ દ્વારા સુંદર એક સંતાન પ્રગટ થાય, જેમનું નામ કાર્તિકેય છે. નંતે કાર્તિકેય મોટા મહાન બળવાન યોદ્ધા બને છે. તારકાસુરનો અંત થાય છે. ત્યારબાદ શિવજીના બીજા પુત્રનું નામ છે ભગવાન ગણેશનું સુંદર જીવન ચરિત્ર છે. ગણેશજી પોતાના પરાક્રમથી, પોતાના ગુણોથી પ્રથમ પૂજ્ય બને છે. એવા ભગવાન ગણેશજીનું ચરિત્ર છે. ભગવાન કાર્તિક સ્વામીનું ચરિત્ર છે. શિવ અને પાર્વતીની સુંદર સુંદર કથા છે. જેટલા શિવજીના નામ એટલી કથા છે. 12 જ્યોતિર્લિંગ નહીં, અનંત કોટી જ્યોતિર્લિંગોની કથા છે. અદ્ભુત અદ્ભુત શિવ મહાપડ ગ્રંથમાં આ બધી જ કથાઓ રહેલી છે. તો પવિત્ર શ્રાવણ માસની અંદર આપણને જેટલો સમય મળ્યો અને જેટલી થઈ શકે તેટલી ભગવાનની આપણે કથા ગાઈ. હવે બ્રહ્માજી બ્રહ્મલોકમાં નારદને કહે છે કે નારદ, હરિ અનંત હરિ કથા અનંતા, કહી સો નહીં બહુ વિધિ સબ સંતા. નારદજી, અંતે પુરાણનો સાર એ નામ છે. બ્રહ્માજીએ નામનો મહિમા ગાયો છે કે નારદ, આ બધા ચરિત્રો યાદ રહે ન રહે, આ બધું અનુસરણ થઈ શકે ન થઈ શકે, પણ શિવ નામ તરીમ પ્રાપ્તમ સંસાર બંતરંતિ તે, સંસાર મૂળ પાપાની તાની નશ્યંતિ હિ સંશય. સંસારના મૂળ પાપમાંથી મુક્ત રહેવું હોય તો ભગવાન શિવજીનું ભજન કરવું. નારદ, શિવેતિ નામ પિયુષ વર્ષાધારા પરિલુપ્તા. જે ભગવાન શિવજીનું ભજન કરે છે તેના પર દેવતાઓ અમૃતનો વરસાદ વરસાવે છે. અંતે આ બ્રહ્માજીએ નામનો મહિમા ગયો છે. અનંતે તો નામ જ છે, નામથી વિશે શું હોઈ શકે. તેથી આપણે આ 7 દિવસ કથા સાંભળી તો આમાંથી એક જ વસ્તુ આપણે લેવાની છે. હાલતા ચાલતા બેસતા ઉઠતા ખાતા પીતા ઊંઘતા જાગતા ઘરમાં વનમાં શમશાનમાં કોઈ બી અવસ્થામાં આસ્થાથી ભજ સાંબ સદાશિવ, ભજ સાંબ સદાશિવ. અંબાની સાથે મહાદેવને યાદ કરવા. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, મહાદેવ મહાદેવ, શિવ શિવ. અંતે નામનો મહિમા છે. इसीलिए जपले शिव का नाम, हालता चालता बैठता उठता